प्याननी भगवान से बालवत लेवर नमस्कार करना स्वामी शुद्ध ध्यान महान से भाई भगवान से राजू के राजू देवियान महान से भगवान से नाम इधर प्रशांत सागर में आदर गैस ना फिर दुनिया वो खाना वाली सास स्वामी भगवान से राजू के राजू देवियान महान से भगवान से नाम इधर इन्हें प्रशांत सागर में दौड़ करने देवियान सारा बलदारी आदि तुम मुझे मान देवियान भगवान से विश्व में कार सारा बलदारी देवियान महान से भगवान से योहा राफा स्वामी ने भगवान से शुद्ध देवियान ने भगवान से नाम है उसवनमा अब याक्षां कर मैं काले वेला बाहर करला मैं काले वेला बाहर करला मैं याक्षां करना आदरवंत मैं ओंकार सर्व बलधारी जीवमान देवी प्याननी अब्बा देवी प्याननी भगवान से मुलुमणिम आद दवस 12 दिना देवी प्याननी सियलु व्यसन सियलु प्रश्न कारधर मैते स्वामी भगवान से आपियो कुबुदोपनिसा नेगिटोपनिसा स्तुति माने भगवान से सर्व बलधारी देवियन महान से अब इन्नवाद स्वामिनी मनुष्य मन आपियो जीवत करपु देवियन सिरु प्रश्नवली आपियो मुदवाव देवी प्यारन महान से अभी नमस्कार करना दवस शुद्ध देवी प्यारन महान से अद दवस मे हतरकोण अटकोण स्पर्श करन अडुतन पुरवन स्वामिनी अपे आजुव भगवान से इवत करला सोने भगवान से वेडी वेन्न में पोलवे स्वामिनी भगवान से नितरम दुरगिनापु देवियन महान से आज दवस से आप याक्षां करना प्रशंसा करना आप बताते भगवान से स्वर्ग के पोलवे में ओंकार देवी प्यारनी भगवान से मुडमणि में याक्षा देव में है भगवान से दारू अंट स्वामिनी सिरु देशांगल सिरु राज्यांगल सिरु दारू अंट भगवान के प्रशंसा व गौरव तबन स्वामिनी අපේ අඩුතැන් තියෙන්න පුළුවන් දෙවි පියාණනි අපේ අඩුතැන් පුරවන දෙවියන් වහන්සේටම මුළුමනින්ම මගේ තොල් දිව කටි ස්පර්ශ කරන්න මේ දරුවන්ට ස්වාමිනී මේ වාදනය කරන්න වූ සියලු දෙනාද ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර කරනවා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අදිඋතුම් නාමයේ ආමේන් හලෙලූයා හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා මහිම වේවා ආමේන් කීදෙනෙක් ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවද මම ප්‍රීතියෙන් නැහැ ඇයි ගොඩක් ජීවිත මේ වෙලාවේ නැති වෙනවා. මේ තප්පරේදී මිනිස්සු ජීවිත නැති වෙන වෙලාවක් කළා. අපි ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවා කියන්නේ හැම දෙයකදීම දෙවියන් වහන්සේ තුල අපි ප්‍රීතියෙන් ඉන්න ඕනේ. මම ඇත්තටම සතුටින් ඔක්කොම ආමේන් හල්ලෙලුයා කියනවා. ඒක ඇත්තටම අපි ප්‍රීතියෙන් ඉන්න ඕනේ සෙනග. මොන ව්‍යසන ආවත් මොන ප්‍රශ්න ආවත් කොරෝනා කොහෙන් ආවත් අපිව ශක්තිමත් කරන්නේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවද අපිත් එක්ක? ඉන්නවා. ආමේන්. ඉතින් ගීතිකාවකට යමු. දෙවි දේමා කුමටද විශේෂ වන්නේ? देवी देवा कुमटद विशेष वाणी मगे रजी देवा सनराम से करने देवी देवा कुमटद विशेष वाणी मगे देवा सनराम से करने जय मंदई उपमा सब सिटी निसा मंदई मंदई उपमा सब सिटी निसा युवा दवस मुरुले ओब आरक्षा करा वाला कुले सिटे ओब मग पेनुआ दवस मुरुले ओब आरक्षा करा हे मय देवी दुन्ना समगे इसे तेरी पुरा हे मय देवी दुन्ना समगे इसे तेरी पुरा सिटी में निशा मंदई मंदई ओबमा समग सिटी में निशा देवा कुमटद विशेष मगे रजी देवा संग्राम श्री करने देवा कुमटद विशेष वाणी मगे रजी देवा संग्राम श्री करने मंदई मंदई ओबमा समग सिटी निसा मंदई मंदई ओबमा समग सिटी निसा
දේවසෙනග ආසදෙස බලා පර්වතය උදෙමින් අප සමගිනා විනාශයෙන් දේවසෙනග ආසදෙස බලා පර්වතය උදෙමින් අප සමගිනා ජලය නියට ඒ දෙවිඳුන්ලා සමගයි මාරාවේ ජලය නියට ඒ දෙවිඳුන්ලා සමගයි ඔබ මා සමග සිටින නිසා ඔබ මා සමග සිටින නිසා हालेलुया प्रशंसा भी प्रशंसा करमु देवियान वහන්සේ අපගේ දෑන් දිගු කරලා ඒ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේලා අපි ප්‍රශංසා කරමු ගෞරව වේවා हालेलुया प्रशंसा වේවා මහිම වේවා දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ බලවත් නාමයට ගෞරව වේවා प्रशंसा වේවා දෙවි පියාණනි වහන්සේගේ ශුද්ධ දෙවි පියාණනි වහන්සේ සර්ව බලධාරී ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ වහන්සේගේ බලවත් हालेलुया प्रशंसा वේවා දෙවි පියාණනි वහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. වහන්සේ ශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නාමයට අපි ප්‍රශංසා කරනවා දෙවි පියාණනි. ස්වර්ගයේ දෙවි පියාණනි. වහන්සේ ජීවමානයි. වහන්සේ ශුද්ධයි දෙවි පියාණනි. हालेलुया. हालेलुया මහිමයි වේවා. प्रशंसा වේවා. වහන්සේ බලවත් हालेलुया නමස්කාරි කාලමස්සි. යරකතුරි කාලමස්සට බරකතු हालेलुया हालेलुया प्रशंसा वේවා මහිමේ මේ ගෞරවය මහිමේ ඔබ වහන්සේටයි ඒ ශුද්ධ නාමයට ගෞරව වේවා ස්වාමිනී हालेलुया हालेलुया प्रशंसा वේවා මහිමේ වේවා गौरव वේවා हालेलुया प्रशंसा वේවා මහිමේ වේවා गौरव वේවා ස්වාමිනී हालेलुया මහිමේ වේවා දෙවි පියාණනි हालेलुया प्रशंसा वේවා हालेलुया අපි තව ගීතිකාවක් කියමු हालेलुया हालेलुया අපි කියමු වැටි වැටි මා යනවා මේ ජීවන ගමන මේක ගොඩක් සබාවන් වල කියන්නේ පාගෙන මොකද වැටි වැටි යන්නේ නැහැ අපි දෙවියන් වහන්සේට ආවට පස්සේ නමුත් මේ වෙනකොට අපි වැටි වැටි හැමතැනකින්ම නැගිටිනවා ඒ දෙවියන් වහන්සේ නිසා අපි ගෞරවය මහිම දෙන්න දෙවියන් වහන්සේට අපි කියමු වැටි වැටි මා යනවා මේ ජීවන ගමනේ සරණ සොයා යේසු වැටි වැටි මා යනවා මේ ජීවන ගමනේ සරණ සොයා
මාංශේ මාංශයේ ලේවලි දැන් ස්පර්ශ කරන්න ස්පර්ශ කරන්න අල්ලාහ් शुद्धात्मनी स्पर्श करना मांशයේ ලේවලි ශ්‍රේෂ්ඨ ලේවලි स्पर्श करना देवी ज्ञानी मांशයේ ලේවලි ශ්‍රේෂ්ඨ ලේවලි स्पर्श करना රකතු විබාලවස්සේ අපි ප්‍රශංසා කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සියලු දෙනා ආදරණීය ප්‍රශංසා කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉල්ලන්න ඔබ ස්වාමීනි මට දවසේ ඔබ දැනෙන්න ඕනේ මේ ගෑන හැම කෙනාම ස්වාමීන් වහන්සේ ස්පර්ශ කරන්න කියන මාව ස්පර්ශ කරන්න කියන මගේ හදවත ස්වාමීනි මාව මගේ දුක මගේ වේදනාව අද දවසේ මගේ බල ඔබ වහන්සේගේ කුරුසයට මම අද දබනවා කියන ඔබ මගේ මේ වේදනාව මම අද දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙනවා කියන්නේ ශාදාත්මනි මගේ පවුලේ බර මගේ පවුලේ වේදනාව මගේ අරගල මම ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ දිනනවා කියන්නේ අද ජේසුස් සූදානම් ඔබගේ බර ඒ විනාශ කරන්න ඒ වේදනාවේ ඒ අරගලේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුල ක්‍රියා කරන්න සූදානම් ඔබගේ ඔබගේ වේදනාව දිනනවා ඔබගේ ක්‍රියා බලන් ඉන්නවා ඔබගේ ජීවිතේ අනු කඳුල දෙවියන් වහන්සේට දෙනකම් ඒ සුද්ධකම දෙනකම් ඒ ක්‍රියාන වහන්සේ බලන් ඉන්නවා නාසරේ ජේසුස් වහන්සේට අද කියන්නේ මගේ තාත්තේ මම සරණයි මගේ තාත්තේ මට අද සරණක් නැහැ මගේ වේදනාවට කවුරුත් මාව පිළිගන්නේ නැහැ මාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා මේ ලෝකේ මිනිස්යන් මාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා මගේ ජීවිතේ වැඩක් නැහැ කියලා කියන මිනිස්යන්ට අද ජේසුස් කියන ඔබට බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න යනවා ජේසුස්ගේ බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න යනවා ඔබ රෝගියෙක් ඉන්නවා නම් ඒ රෝගිය ගැන ඔබ කියන්න ජේසුනේ මගේ රෝගිය මම බාර කරනවා මගේ ජේසුස් මට දකින්න ඕනේ මගේ තාත්තව මට දැනෙන්න ඕනේ මගේ තාත්තගේ ආදරය මට දැනෙන්න ඕනේ මගේ පියාගේ මගේ අම්මගේ ආදරය මට දැනුණා ඊට වඩා ආදරයක් මට දැනෙන්න ඕනේ අද මගේ ජේසුස් මම බලන්න මගේ ජේසුස් මම බලන්න කියන්නේ ඉන්න දැනින්දලා කියන්නේ මගේ ජේසුස් මම බලන්න මම ස්පර්ශ කරන්න කියන්නේ මම ස්පර්ශ කරන්න කියන්නේ දැන් ඔබ ස්පර්ශ කරයි ඔබගේ වේදනාවේ ඔබව හඬයි ඔබගේ කඳුල දැන් විස දමන්න සූදානම් ඒ ජේසුස් මගේ ආදර තාත්තේ මේ දරුවන්ට ඔබ වහන්සේ කතා කරන මනස මගේ අප්පා තාත්තේ ස්පර්ශ කරන්න හalleluya හalleluya ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා යේහෝවා රාෆා Hallelujah. Naan mare. Jesus. Jesus stuti. Stuti dan स्पर्श करने. Hallelujah. देवी प्यारी. Dan स्पर्श करने. श्वास के लेवलिंग. ये जीवन लेवल वाले. शुद्ध वाले निदास करने. ये मनुष्य को भगवान से dan अल्लाह ने स्वामी ने स्पर्श करने. Dan वासे किने कैसे इनमें वासे के सेना गुरु शालावे विविध भाषावाल कथा करा वासे की धर्मो ये मनुष्य के कहें न करता लोग ये पूरा पैतरें न करता स्वामीदास की सुबारत छिए जैसु ने ध्यान निदास करने ये रोग ये वासंग का ध्यान निदास करने जैसु की आदर है ध्यान की दारू तुले निदास करने Rava Shanto Rikarava Kanto Rimava Barakato Yara Varamaste Yara Katori Kolamaste Kalamashe Yara Katori Kalamaravamaste Orololo Mosti Kalamashi Kanto Rava Vashikanto Rivaramaste Swamini Padavat Kadana Jesu ke levela phale nidas karanne then वासे दूधियो निदास करना स्वामी वासे भले निदास करना स्वामी आत्मा बने वासे भले वासे तेज से निदास करना ध्यान स्पर्श करना अल्लाह ने स्वामी अल्लाह ने रे कोतो या रातो रिकाला मसे या बाबा मारा कोतो रिकाला राबा शब्दो स्पर्श करना ध्यान
ආදරය දැන් දාස් කරන්න. සුද්ධකමේ ආදරය දාස් කරන්න. ජේසුගේ ලේවල. ජේසුගේ ලේවල. ලේවලි දැන් ඉල්ලන්න. දැන් ඉල්ලන්න. දැන් ස්පර්ශ කරන්න කියන්න. ස්පර්ශ කරන්න කියන්න. ජේසුවත් එක්ක ඉන්නවා. ජේසුවත් එක්ක ඉන්නවා. ජේසුවට දැනෙනවා. රිබාෂි කොන්තෝ. රිබාබාලා කතෝරි කාලාමසේ. යෙරේකා රෝකෝ තෝරෝ කුස්පිකාලා. රිබාබා ශාතාලා කතෝ. යාලා මසාතාලා කතෝ. රිබාබා ශිකන්තෝ. ජේසුගේ ස්පර්ශ කරන්න. हालेलुया 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 प्रशंसा वेवा महिमा वेवा स्तुति वेवा स्वामिनी स्तोत्र वेवा देवी ज्ञानी महिमा वेवा हालेलुया यानाडवरे यारिया मस्सी खंतो येली खंतो रिकाला मस्से येलिको कौव विलरानंद तरान वासकी बाले प्रेमणी उडाद देवी ज्ञानी बाले या निदास करन जेसुने या अल्लाह ने देव ध्यान नहीं मासे पाउकार मनुष्यो या सोदन पाउकार आत्म सोदन जैसे कि लेवल इतने स्पर्श करन लबन स्पर्श करन देव ध्यान नहीं लेवली हालेलुया हालेलुया मगे जेसु अल्लाह ने मगे बात है से प्रेमणीय मगे दाते ये आदरे आदरे स्पर्श करन मगे जेसु कौन से प्रेमणीय कौन से शुद्धाई कौन से अनगहन वारे ज्ञानवाद स्पर्श करन देविया मगे कंगुल पिसदाऊ ये नगवा की कंगुल पिसदान देविया सांसेट अनायासना करना स्वामी हालेलुया देवी ज्ञान प्रशंसा भी हालेलुया हालेलुया प्रशंसा महिमा देवा देवी ज्ञान ने हालेलुया हालेलुया चेमान देवी ज्ञान ने महिमा देवा प्रशंसा देवा हालेलुया
මොහොතක් දෙවියන් වහන්සේට දෙමු. ඔබගේ ජීවිතේ පුරවන්න නම් අපි ජීවිතය ඉඩ දෙන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේට. අපි මොහොතක් ස්වාමීන් වහන්සේට ඒත් එක කාල වේලාවක් ගත කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න ඕනේ අද දවසේ. අපි තීරණයක් ගන්න ඕනේ. අපි ගොඩාක් ප්‍රශ්න වියසන නැද්ද? අපි ආවා. අපිට ගෙවල් දොරවල් වල මේ ප්‍රශ්න කරදර ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දෙවියන් වහන්සේ පිළි අරගෙනත් අපේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න කරදර ගොඩාක් අපේ ජීවිතේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද අපි තීරණයක් ගන්න ඕනේ දවසක් කියන ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි සියලු දෙනා අපි හදවතින් තීරණයක් ගමු ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ බාර දෙනවා කියලා. කී දෙනෙක් කැමතිද දෙවියන් වහන්සේ සේවය කරන්න? මම ඔබගෙන් අහනවා. කී දෙනෙක් කැමතිද? ඔබ කැමති නම් දෙවියන් වහන්සේ සේවය කරන්න. මොකක් හරි ස්වාමීන් වහන්සේට සේවයක් කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට අතුගාන එකක් සේවයක්. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා සියලු දේවල් දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය. ඉතින් මේ සේවයට ඔබ කැමති නම් ආදරවතින් ඔබ යාක්ෂා කරන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න. මම සෝදානම් දෙවියන් වහන්සේ කියලා. අපි අසුතලි කාලයට යමු. ස්වාමීන් වහන්සේ අපි විදාගමු. ජේසුගේ ඒ ප්‍රේමය අපි විදාගමු. ජේසුගේ කුරුසය අපි විදාගමු. ජේසුගේ කුරුසය අපි සිහි කරමු මේ වෙලාවේදී. ජේසු එදා කල්වරි කන්දේ ඇඳ ගැහුවා. ජේසු මේ පොළොවට ආවේ ඔබ මාව ගලවන්න. නමුත් ඒ සදිසිවරු පරිසිවරු ඒ කාලේ හිටියා. ඒ කාලේ මිනිස්සු ජේසුට වඩා පරිණත මිනිස්සු ඒ කාලේ හිටියා. දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සු ඒ පොළොවේ හිටියා. නමුත් ජේසු පිළිගත්තේ නැහැ. ඒ මිනිස්සු. නමුත් ජේසු කට වහගෙන ඉවසගෙන හිටියා සියලු දේවල්. මොකද ජේසු දන්නවා මම මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා කියලා දන්නවා ජේසු. ඉතින් ජේසු දන්නවා ජේසු මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා කියලා. ජේසු ආදරේ. ඔබට මට ජේසු ආදරේ. අද දවසේ ඔබට කියනවා ජේසු ඔබට ආදරේ කියලා. එදාත් ආදරේ කරා ජේසු. අදත් ඔබට ආදරේ කරනවා. එදා ගෝලියෝ 12 දෙනෙක් ජේසුට ඕනේ වුණා. ඉතින් අද මිනිස්සු ජේසුට ඕනේ වුණා වගේ එදා ජේසුට ගෝලියෝ 12 දෙනෙක් ඕනේ වුණා. ඉතින් මේ ජේසු ගෝලියෝ තෝරගත්තේ කොහොමද? ජේසු ගෝලියෝ තෝරගත්තේ මිම්මක් මැනලා ඉරලා මැනලා නෙමෙයි. ඔබ ඉගෙන ගත්තද කියලා බලලා නෙමෙයි ගත්තේ. පව්කාර මිනිස්සු තෝරගත්තේ. මිනි මරපු සල්ලාලකම් කරපු ගොඩාක් වැරදි කරපු මිනිස්සු. ඉතින් අද ඔබම මම කියන ඔබට ඒ තරම් අපි පව් කරලා නැහැ. ඒ තරම් අපි පව් කරලා නැහැ. ජේසු තෝරගත්තා වගේ. ජේසුගේ තෝරා ගැනීම වගේ. ජේසු ඒ තරම් පව් කරපු මිනිස්සුන්ට ආදරය කරා නම් ඔබට ආදරය කරන්න යනවා ජේසු. කී දෙනෙක් පිළිගන්නවද ඒක? ආමේන් කියමු. ඔබවත් මාවත් ඒ පාපෙන් ශාපෙන් අද නිදහස් කරන්න යනවා ජේසු. අපි හදවතින්ම කියමු එදා ස්වාමීන් වහන්සේ තුළට ආපු මිනිස්සු වගේ ස්වාමීනි මගේ පාපය කමා කරන්න කියලා ඔබ හදවතින් කියන්න. ජේසුනේ මගේ පව් කමා කරන්න. ජේසුනේ මගේ පාපයන් අද කමා කළ මැනව. මගේ සිතින් මගේ කයින් මගේ ක්‍රියාවෙන් දැන නොදැන කළ වරදට සමාව මැනව. ජේසු තාප්පේ ඔබ ප්‍රේමණීයයි. මට ප්‍රේමණීය වෙන්න බෑ මගේ ජේසු. ඔබ වහන්සේගේ වචනේ තියෙනවා මිනිස්සෙක් වුණොත් ඒ කයක් දරන මිනිසයා ස්වාමිනී ඔබ වමනයි පෞකාරයෙක් වුණේ නැත්තේ. අපි පෞකාරයෝ දෙවි පියාණනි. අපේ ජීවිතේ ගොඩාක් තැන්වල පව් තියෙනවා. ගොඩාක් තැන්වල සෝදන්න පව් තියෙනවා ස්වාමිනී. ස්වාමිනී මේක හැලියකට දාලවත් මේක ඉවත් කරන්න බෑ අපේ ජීවිතේ පව්. ස්වාමිනී අපිව සෝදන්න බෑ. ඒ තරම් අපි පව් කරපු මිනිස්සු දෙවි පියාණන් අද දවසේ මාව සෝදන්න. මාව පිරිසුදු භාජනයක් කරන්න. හල්ලෙලුයා. අපි කුරුසේ සීන් කරන්න ආවේ. ස්වාමිනී එදා ඔබ වහන්සේ ඇන ගැහුවා. ස්වාමිනී ඔබව පාවලා දුන්නා. ඔබ වහන්සේ කොතරම් ප්‍රේමණීයද? කොච්චර මනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රේමණීය වුණාද? ඔබ වහන්සේ කොච්චරම් මනුෂ්‍යයන්ට ආශිර්වාද කළාද? සුවය දුන්නාද? නමුත් ඔබ වහන්සේ වැන ගැහුවා. මගේ පාපේ නිසා ඔබ වහන්සේ වැන ගහන්න නැති. මගේ දෑතින් කරාව වැරදි නිසා මගේ දෑත් වලට වැන ගහන්න නැති.
මගේ පාපයන් මගේ පව් වලින් මගේ කකුල් වලින් මම කොච්චර අඩිය තියලා තියෙන තැන්වල මම කොච්චර තැන්වලට ගිහිලා මම පාප මිෂ්ඨ කතා කියලාද මම පව්ව කොච්චර කරලාද මට සමාව මනෝ දෙවි කියන්නේ ස්වාමීනි මගේ ඔළුවේ කොච්චර මම පව් හිතලාද මගේ මුඛයෙන් කොච්චර මම පව් කියලාද කරලාද ස්වාමීනි මට සමාව වෙන්න ඔබ යම් කිසි ඔබගේ හදවතේ හිත රිදීමක් අද තියෙනවා නම් යම් කිසි කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඔබගේ හදවතේ යම් කෙනෙක් ගැන හිත රිදීමක් තියෙනවා නම් මම ඔබට කියනවා ඒ පාපය අද සමාව ගන්න. ඔබගේ හදවතින්ම ඒකට සමාව ගන්න යුතුයි. මොකද ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයටයි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔබ ජේසුගේ අභිමුඛයටයි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔබ හදවතින්ම සමාව ගන්න. ජේසු බලන් ඉන්නවා. ඔබ ජේසු නැති තරක් නම් ඔබ සමාව ගන්න එපා. ජේසු හැම තැනම ඉන්නවා. ඒක නිසා ඔබ ජේසුගෙන් සමාව ගන්න යුතුයි. අද ජේසු ඔබයි මායික මේ වෙලාවේදී මේ උදෑසන ඔබත් එක්ක ඉන්නවා. ඔබගේ ඉදිරියේ දැන් ඉන්නවා. හදවතින් අපි සමාව ගන්න. ඔබේ බුලන් ආකාරයට ඔබ සමාව ගන්න. ආදර ජේසුනේ මට සමාව වෙන්න. මගේ හදවතින් කළා වැරදි වලට මට සමාව වෙන්න. මගේ පාපයන් වලට ස්වාමී දැන් ස්පර්ශ කරන මාව ලේවලි සෝලන් හල්ලෙලුයා ස්වාමී Jesuni Raju Maha Berhini Maha Jesus Raju Maha Berhini Maha Obeginde Dini Pidue Abi Ekine Kanisa Obeginde Abi ekineka nisa Jesus Rajun Maha Emberehimi Maha Jesus Rajun Maha Emberehimi Maha Obedine Dilipiduwe Abi ekineka nisa Obedinde Dilipiduwe Abi ekineka nisa Jesus Rajun Maha Emberehimi Maha Jesus Rajun Maha Emberehimi Hallelujah. प्रशंसा देवा मैं मेरे का देवी प्यान में वंश के बालवत नाम में हालेलुया हालेलुया प्रशंसा देवा देवी प्यान वंश के बालवत नाम में प्रशंसा देवा हालेलुया हालेलुया मन देवा गौरव देवा देवी प्यान ने वंश येवा राफा देवियान वंश से शुद्ध देवियान वंश रे नमस्कार देवा हालेलुया मैं देवा प्रशंसा देवा हालेलुया प्रशंसा देवा मैं देवा वंश के बालवत नाम में हालेलुया 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 प्रशंसा देवा अभी स्वामी नाम से जीवन हालेलुया हालेलुया आई कहते हैं बलियान हालेलुया अपने कोरोना नहीं ने अपने व्यसन नहीं था यीशु माना हालेलुया क्या आमेन अपने यीशु जीव माना है हालेलुया अंतर में देवियान नाम से माते अपने एक तो इन दें गोड़ा पूरी सके नाम अभी उनकी काटिया स्वामी नाम से कभी नहीं ऐसा अनेक बार है स्तुति करते हैं
ඉතින් මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේට අපි ආශා කරන ප්‍රශංසා කරනවා. මේ ගෞරවය දෙනවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවමානයි. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයකට යමු. අද දෙවියන් වහන්සේ අපිට උගන්වන්නා වූ දේ ඉතින් යමු. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ බාර කරලා මම කියනවා මාසික ආරක්ෂා කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ බලවත් ප්‍රතිආරණි අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට අපිට රැස් වෙන දුන්නා ඒ කරුණාව නිසා භාසිත සිටි කරනවා ස්වාමීන් ඒ වගේම බාර කරනවා කියන්නේ අද දවසේ ස්වාමීන් මේ මෙහි ස්වාමීන් ආරාමයේ සිට අවසානයේ දක්වා ඔබගේ කරුණාව ඔබගේ මහිමය තබර නිසා සිටි කරනවා සුදාත්මරණි ස්වාමීන් දවසේ දේව වචනේ බාර කරනවා කියන්නේ ඒ කෙරෙනා ඔබ වහන්සේගේ දේවදාසය බාර කරනවා ඒ ඔහුගේ ස්වාමීන් මුඛ්‍ය තෝදි ආලේප කරන්න කියන්නේ ස්වාමීන් කොරෝනා ඇවිල්ලා මාස 3ක් යනකම් මුළු රටම බය වුණා. නේද? දැන් තව රෝග කීයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? කියන්න බෑ. නමුත් දැන් මේ වෙනකොට ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා අර කුරුමිනිය මොකද්ද? කලගෙඩිය. කී දෙනෙක් බයෙන් ඉන්නවද? මිනිස්සු බය වෙලා ඉන්නේ. මිනිස්සු බය වෙලා. දේනාන්තේ වචනය අතුලේ කියලා තියෙනවා. මේ වගේ වසංගත 10ක් ගැන කියලා තියෙනවා. නමුත් මම අද ඔබට මේ කතාව කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම අපි ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ තුල අපි ඉන්නකොට බය වෙන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචන තුලත් අපි ඉන්නවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ දාසය වුණත් දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍ය වුණත් මේ වෙනකොට බයයි. දැන් මම ඔබට කතා කරන්නේ පොඩි කතාවක්. ගොවියෙක් ඉන්නවා. ගොවියා දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? මේ ගොවියෙක් ඉන්නවා. මේ ගොවියාට තියෙන ලොකු කුකුරක්. ගොඩයි මඩයි ගොඩාක් මොකද තියෙනවා. ගොඩින් බලුවොත් මොකද තියෙනවා නෑ ටික දේවල් වගා කරන වගාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩ කරන දේවල්. එතකොට කුඹුර තමයි මෙයාගේ මඩ. කුඹුරවල තියෙනවා. දැන් මේ මිනිස්සයා මේ ගොවියා කාලයක් මේක කරගෙන යනවා. මෙයාට ආගමක් කියලා මෙයා නෑ. මෙයාගේ කුඹුර තමයි මෙයාගේ ආගම. සියලු දේවල් මෙයාගේ කුඹුර. මනුස්සයත් කුඹුර. වයිකුත් කුඹුර. ළමයිත් කුඹුර. සමහර අය ඉන්නවා වැඩවලට ගියාම මේක තමයි මෙයා වෙන දේවල් නෑ. ඉතින් ඒ වගේ මේ ගොවියාගේ ප්‍රධාන දේ තමයි කුඹුර. අර යාගේ ගත්ත අස් වෙන්නේ ඒක තමයි. ඉතින් පළවෙනියට මෙයා දුල යන්නේ උදේ නැගිට ගමන් කුඹුරට ගිහලා බලනවා. පොඩ්ඩක් හරි මොන හරි වෙලා තිබ්බොත් ඉතින් මෙයාට ඒ දවසම මෙයා ආයි වැටිලා. ගන්න දෙයක් නැහැ. මෙයාව සම්පූර්ණයෙන්ම මෙයා ඉතින් ගෙදර එන්නේ කෑ ගාගෙන දෙවනත් කරගෙන බැනගෙන ඉතින් මෙයා ඉන්නේ. ඉතින් මෙයා පොල්තේ පහන දැන් සමහර දේවල් වල පොල්තේ පහන පොත් කරනවා. ඉතින් ආගම පිළිගන්නවා. නමුත් මෙයාගේ ආගම පැලේ ඉන්න එක පැලේ පහන පත්තු කරගෙන දවස ගෙවනවා. මෙයාගේ අරක තමයි ජීවිතේ. ඉතින් සතෙක් ආවත් මෙයා කියන්නේ අනේ දෙවියනේ මම රැකගන්න කියන්නේ අර කුඹුරේ දෙවියොන්ට තමයි. මම දෙවියනේ. ඉතින් මෙයාගේ වයිෆ් දවසක් කියන ඉඳගෙන අපේ ගෙදරට කන්න නැතුන මොකද කරන්නේ කියලා. මගේ කුඹුර තියෙනකම් බය වෙන්න එපා කියලා. මට තියෙන දේවල් තියෙන නිසා බය වෙන්න එපා කියලා. ඉතින් වයිෆ් අම්මට ඉස්සෙම සමහරලාට මෙයා කුඹුරට යනකොට තමුසෙට වෙන වැඩක් නැද්දම කියලා අහනවා. ඒකෙන් අර වෙන කිසිම දෙයක් නැද්ද කියලා. කෙලින් මෙයා කියන්නේ අපේ භාෂාවෙන් ගොත් තමුසේ ජීවත් වෙන්නේ මේ අම්බ කරන දේ. ඉතින් අපේ වචනයක් තියෙනවා එක අපි නම් කියන්නේ එක දෙවියන් වහන්සේ. දෙක අපි සීලවණික් දේවල් කියලා. නමුත් ලෝකේ මිනිස්සුන් කතා කරන විදිහට විවිධ මිනිස්සුන් අපි ලෝකේ විතර කතා කරලා බලුවොත් කියන්නේ එක රැකියාව දෙක දෙවියෝ. ඉතින් මෙයාටත් ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ. මෙයාගේ දෙවියෝ තමයි මෙයාගේ කුඹුර. ඉතින් මෙයා කුඹුරේ හොම කරගෙන අවුරුදු ගාණක් කරගෙන යනවා. ඉතින් මෙයාට ලොකු අස්වැන්නක් පම්මන හැමදේම මෙයාට කවුද මිනිස්සේ බැන්නද මොනවද කියන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ වටේ පිටේ ගමේ මිනිස්සු මෙයාට කියන්නේ අර ගමේ දෙයියෝ මෙයා තමයි. මේ කුඹුරේ දෙයියෝ තමයි මෙයා. ඉතින් මෙයා කිසිම කියන දෙයක් කාගේවත් දේවල් අහන්නේ නැහැ. වෙන
මිනිස්සෙක් යාට ලෙඩක් ඇදුනත් මෙයා අනිවාර්යෙන්ම ලෙඩේට කුඹුරට බහිනවාමයි. ඔන්න ලෙඩක් තිබ්බත් මෙයා කුඹුරේ. ඉතින් මෙයාගේ ජීවිතේම කුඹුරට. ඉතින් මෙයාට වයිෆ් කියලා නැහැ, ළමයි කියලා නැහැ, කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔන්න ඔහොම කාලයක් ගත කරගෙන යනවා. මෙයාගේ ජීවිතේ ඔහොම ගෙවිලා යනකොට ඉතින් මෙයාට හොඳ ආසන්නක් හම්බුණා, සල්ලි උපයා ගන්නවා. හැබැයි මෙයා ටිකක් ලෝභයි. මෙයාට හම්බෙන අම්මලා දේවල් කස් කරගෙන තියාගන්න. දවසක් අලියෙක් කෙනා කුඹුරට. අලියා කුඹුරට ගිහලා සම්පූර්ණම මෙයා විනාශ කරනවා. මෙයා නැති වෙලාවක නෙවෙයි. සම්පූර්ණ විනාශ කරනවා. මෙයාට අපි අපේ භාෂාවෙන් heart attack ඇතිත් නැති කිව්වද? ඒ වෙලාවේ. හම්බෝ ගියාගත්ත ගමන් ඉතින් මෙයා ඉවරයි. දැන් මෙයාගේ දවස ඉතින් මෙයාගේ වයිෆ් මෙයාගේ ළමයි අද ගන්නවා අන්න අපේ තාත්තා එනවා. හරි තමයි. අද ඉවරයි මේ ගියාගත්ත ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ මොකද? මෙයාගේ ඔක්කොම විනාශයිනේ. අද පොඩ්ඩක් මෙයා ගියොත් ඉවරයි. මෙයා දවසම කන්නේ නැතුව ඉන්නවා ඉතින් ඒ දවසම. මෙයා කල්පනා කරනවා ඒක යනවා මේ යනවා දැන් මේ කිසෝ කරා. මෙයාට කුඹුරේ ඒ අවුරුද්දට හරියන කාල ඔක්කොම තියෙනවා. නමුත් ඒ කන්නේට මෙයාට වපුර කන් මේවා ටික යාන අස්සන්න ගන්න බැරි වෙච්ච නිසා මෙයාට දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම බලනවා මේක කොහොමද ගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙයා අල්ලපු කුඹුරෙන් හරි ගන්න දෙන්නේ. ඉතින් මෙයා කරන්නේ අර මෙයාගේ සල්ලි වලින් මෙයාගේ තියෙනවනේ ගොඩ ගහගත්ත සල්ලි වලින් මෙයා කුඹුරු ගසට ගන්නවා. ගසට අරගෙන ගසට ගත්තේවත් තියෙනවා. මෙයා තවත් ගන්නවා. එතකොට මෙයාගේ අස්සන්න මෙයා හිතන හරි දැන් මම ආයි පොසක්. ආයි මෙයා නැගිටිනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම යනවා. දවසක් එනවා මේ පළවෙනි කූදුර වගේම දවසක් එනවා සම්පූර්ණ විනාශ කරන රෝගයක්. මෙයාගේ සම්පූර්ණ භෝගවල ඔක්කොම විනාශ වෙනවා. විනාශ වෙලා යනවා. විනාශ වෙලා මේ වසංගතය නිසා සම්පූර්ණ මෙයාට එළියට බහින්නවත් බැරි වෙනවා. සම්පූර්ණ විනාශ වෙලා මෙයාට ඉතුරු වෙන්නේ මෙයාගේ ඉඩම් ටික විතරයි. ඔක්කොම. ඉතින් මෙයාට අපිට ඇඳිරිනීතිය දැම්මා වගේ මෙයාව ලෙඩ වෙනවා. මේ වසංගතෙත් එක්ක. මෙයාව ලෙඩ වෙලා අන්තිමට ගේ ඇතුළට වෙලා හිර වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙයා ගේ ඇතුළට වෙලා හිර වුණාම මොකද මෙයාට හිතෙන්නේ? අයියෝ මම රැස් කරපු දේවල් සියලු දේවල් ඉවරයි. ඉතින් මෙයා කල්පනා කරනවා මම මොකටද මේවා රැස් කරගත්තද? මම දැන් ඉවරයි. දැන් මෙයා බය වෙනවා. මෙයා ඔක්කොම බය වෙලා මම දැන් රැස් කරගත්ත ටික ඉවර වෙනවා. මේ වසංගතෙත් එක්ක මගේ කුඹුරු ටික පාළු වෙලා දැන් මිනිස්සු වැඩ කරන්නේ නැහැ. උඩසට ගත්ත දේවල් ඔක්කොම පාළු වෙලා යනවා. ඉතින් මෙයා බය වෙනවා. මෙයාට අර කවුරුත් නැහැ කියන්න දෙවි කෙනෙකුත් නැහැ. දැන් මෙයාට පැලට ගිහිල්ලා කියන්න කෙනෙකුත් ජීවිතුත් නැහැ. දැන් වයිෆ්ට කියන්නත් බෑ. වයිෆ් ආන්නෙත් නැහැ. මොකද වයිෆ්ටත් එපා වෙලා. දරුවන්ටත් එපා වෙලා. ඉතින් මේ වගේ මෙයා බය වෙලා මෙයාගේ ජීවිතේ නාස්ති වෙලා මෙයා නැති වෙනවා. මෙයා නැති වෙලා විනාශ වෙලා යනවා. ඉතින් මෙයාට ඉතුරුනේ මොනවාද? මෙයා බය වුණේ මොනවාද? මෙයාගේ තිබ්බ බඩු වලට ජීවිතය ගැන බැවුණාද නෑ? ජීවිතය ගැන නෙමෙයි බැවුනේ. ඉතින් ඔබටත් මට අද කියන්න තියෙන්නේ බය වෙන්න ඕනේ කාටද? කාටද අපි බය වෙන්න ඕනේ? මොන ව්‍යසනේ ආවත් අපි බය වෙන්න ඕනේ. මොන දෙන්න ඕනේ. අපිත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයකට යමු. රෝම 8:14-15. රෝම 8:14-15 මම කියවන්නම්. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාන වහන්සේ විසින් ගෙනෙනු ලබන යම් පමණ දෙනෙක් ඇද්ද? එපමණ දෙනා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ. මක්නිසාද නුඹලා බය පුදුන දහසකමේ ආත්මේ නැවත නොලබා පුත්‍රකමේ ආත්මේ ලබා ගන්නේ. එයින් අපි අබ්බා පියාණනි කියා හඬගැස්මු. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ය. ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතන මොකක්ද කියන්නේ? අපිට හිතන්න දෙයක් මෙතන ඉතුරු කරලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. අපේ ජීවිතේ. මොහොතක් හිතන්න. මේ ව්‍යසන එනවා. දැන් එකින් එකට පණ ගැටි උදුර වෙනවා. දැන් ළමයින්ට එකක් ඇවිල්ලා තියෙන අවුරුදු 5න් මෙහා ළමයින්ට හැදෙනවා. කී දෙනෙක් අවුරුදු 5න් මෙහා ළමයිගේ අම්මලා කී දෙනෙක් බයලා ඉන්නවද මේනකොට? නෑ එහෙම නෙමෙයි. දැන් මේ වෙනකොට අවුරුදු 5න් පල්ලෑ ලඩක් එනවා කියලා මිනිස්සුන්ට කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට අම්මලා බය වෙලා ඉන්නවා. ඔව්. ඉතින් මේ අම්මලා බය වෙලා. දැන් අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝගේ අම්මලාත් බය වෙලා. සමහරවිට පාලකවරුන්ගේ අම්මලාත් බය වෙලා ඉන්නවා. මොකද? ඇයි මේ?
ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතන එකයි කියන්නේ මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ ගෙනෙනු ලබන යම් පමණ දෙනෙක් ඇද්ද? ආත්මයෙන් අපේ ආත්මයේ ශක්තිමත් උනේ නැත්තම් අර මනුස්සයාට කිසිම දෙයක් ඉතුරුන්නේ නැහැ. ඒ මනුස්සයා කිසිම දෙයක් අද ඇහුවේ නැහැ. ඒ කතාව හැටියට. ඒ මනුස්සයාට ඉතුරුනේ මොනවාද? ඈ? ජීවිතේ ගියා. කිසිම දෙයක් ඉතුරුන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අපි ආත්මයෙන් දෙවියන් වහන්සේව හෙව්වොත් දෙවියන් වහන්සේ තුළ අපි ආත්මයෙන් හිටියොත් ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා යම් පමණ දෙනෙක් ඇද්ද හැම කෙනාටම මේක ලැබෙන්නේ නැහැ. හැම කෙනාටම දෙවියන් වහන්සේව අද මේ අපි අහනවා වගේ අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර අය මේක අහලා වැඩක් නැහැ. සමහර මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේ අධ්‍යාපක ගිහිල්ලා මේ විශේෂණත් එක්ක සමහර මිනිස්සු ඇත්තටම කරවනවා. වැඩක්ම නැහැ ඕනෙම නැහැ කියලා කරලා දාලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ අතාරින්නේ නැහැ කවුරුදාම. අපි කොච්චර අතෑරියත් අපි අතෑරලා යනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපිව අතාරින්නේ. අද අපි අතෑරලා ඕන තරම් ගිහින් අපේ ජීවිතේ අපිට හදවත ඇත්තටම මම කියනවා ඔබගේ හදවත තට්ටු කරලා බලන්න කොච්චර අතෑරලා ගිහින් කියලා අපි ජීවිතේ. අපි කොච්චර අමතක කරලා තියෙනවද? අපි ආත්මය කරන්නේ කොච්චර අමතක කරලා තියෙනවද? හා? ඒ 24ම කන්න කී දෙනෙක්ට මතක් වෙනවද? කී දෙනෙක්ට කන්න මතක් වෙනවද? ෆාස්ටිං කී දෙනෙක් ඉන්නවද? සමහර කට්ටිය. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ෆාස්ටිං කියන්නේ නිරහරය. දෙවියන් වහන්සේගේ අපි දෙන්නේ මොනවද? දෙවියන් වහන්සේ අත මිට මොළවල දෙනවා දෙයක්. ඈ? අත මිට මොළවල දෙයක් දෙන්නත් අපි ව්‍යාපාරයක් කරද්දී දෙනවා. ඉතින් ඒ දේ අපි දන්නවා දසෙන් කොටසක් කියලා. නේ? මම දසෙන් කොටස ගැන මේ කතා කරන්නේ මේ. දසෙන් කොටසක් දෙනවා. ඉතින් මේකත් මේ නිරාහාර කාලය දෙවියන් වහන්සේට දෙන දසෙන් කොටසක් කියලා කියනවා. යාඥාව. ඉතින් මේක දෙන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද? අපි බයි මාසි මොකද කියන්නේ යම් ඉම්මකින් දෙවියන් වහන්සේ මැන දෙනවද? මොකද කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ යම් ඉම්මකින් මැන දෙනවද අපි? නෑ දෙවියන් වහන්සේ වචනේ තියෙන යම් ඉම්මකින් අපි මැන දෙනවද? ඒ ඉම්මෙන්ම මැනලා දෙන්නේ. ඒක තමයි මම කිව්වේ. ඉතින් ඒක තාම මේ දෙවියන් වහන්සේ බයිබලයේ තියෙන දේවල් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකත් හොඳට කියවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි මයින්වද දෙවියන් වහන්සේට ඒ විදිහට අපි නම් දෙන්නේ. අපි හාල් කිලෝ එකෙන් ගන්නෙ නෑනේ. හාල් කිලෝ එකක් මාසයක් ගන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. අපි හොඳට කනවනේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ දෙවි කාලා ඇඳලා ඒ විදිහට දෙන්නේ කවුද? බයිබලයේ හොඳට කියවනවා. කාලා කියන්නේ ඒකයි. මේ බයිබලයේ හොඳට කියවන්න ඕනේ. පැය 24ම කියනවාද? නෑ. විනාඩි 10ක් කියනවාද? නෑ කියවන එකත් නෑ. නෑ තමයි එළියට එන්නේ. ඉතින් ඒකයි. මේ ජීවනයේ පොත ජීවනයේ කෑම මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කනවත් අඩුයි. මේක කන්න නෙමෙයි මං කියන්නේ තාම නෙමෙයි අපි. දෙවියන් වහන්සේගේ වාචනය ඉතින් ආව මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ඉතින් දෙවියන් ඒකයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. මෙතන එක දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයන් විසින් ගෙනෙනු ලබන යම් පමණ දෙනෙක් ඇද්ද එපමණ දෙනා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝය. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රකම ඔබට ලබන්න දීලා දෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඉතින් උන්වහන්සේ කියන අපිට අපි දෙවියන් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ. ඇත්තරම තමන්ගේ ඔව් අපිට අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. අපි තාත්තට අම්මට කොච්චර ආදරය කරනවද? අම්මට තාත්තට ආදරේ නැති කාලේ මිනිස්සු අද කාලේ ආදරේ නැහැ. සමහර අය නම් කුකුල් කොට වල දාලා පැත්තකට දාලා ඉන්නවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට අපි කොච්චර ආදරය කරන්න ඕනද? මේ ජේසු මෙතනදි කියන්නේ ඒකයි. විශ්වාසයෙන් දෙවියන් වහන්සේ නැවුම්කාරයන් වහන්සේ අපි පියාණන් වහන්සේ කියනවා පුත්‍රකමට දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ කියනවා කියලා. ඉතින් මේ පුත්‍රකම ලබන්න කොච්චර අපි වාසනාවන්ත වෙන්න ඕනද? මේ ලෝකේ කී දෙනෙක් මේ වෙනකොට මැරලා දිනවද? රටවල් ගණන් කරලා බලන්න පුළුවන්. රටවල් ගණන් කළොත් අද අපි දන්නේ නැහැ මෙච්චර සෙනඟක් හිටියද කියලා. කියන්න බෑ. මෙච්චර ගණන් කරන්න බැරි ප්‍රමාණයක් නැගිනවා. දවස් වැඩි වෙනවා. ඇයි මේ පුත්‍රකම ලබන්න මේගොල්ලන් ආත්මයෙන් දෙවියන් වහන්සේ හොයනවද නැද්ද? නෑ. අන්න මේකයි ප්‍රශ්නේ. හොයන්නේ නැතුව මහාන මිනිස්සු ජීවිතේ පාප වැඩි වෙලා. විතර ආරාධනෙට යනවා. අන්න ඒකයි. ඉතින් අද ඉතුරු ටිකට අපි යමු. නුඹලා බය උපදවන දාසකම ඇද්ද? තවද නොලබා
පුත්‍රකමේ ආත්මය ලබන්නේ. එයින් අපි අබ්බා කියන්නේ කියයි. ඉතින් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රකම ඔබට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට ඉතින් මේක ප්‍රීතියෙන් සමාදානෙන් ඔබට ඉන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට අර තෝරගත්ත පිරිසකට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. ඔබට ආශා කරන සියලු දේවල් කාරණා කියලා දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රීතියෙන් සමාදානෙන් අපි ඉන්න ඕනේ කාලේ අපි මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? අපි මේ ආඥා කළ ප්‍රීතිය මේ කොරෝනා එනකොට අපි ආඥා කළ කවුරු හරි අපිට කොරෝනා ආවම මට ආඥා කරන්න කිව්වොත් අපි අනේ හේවුල අපි ආඥා කළා හරිනවද? ඒ ආඥාව ආයෙත් දෙවියන් වහන්සේ. කවදාවත් අපි බය වෙලා තව මිනිස්සෙක්ට ආඥා කළා වැඩක් නැහැ. ඒ ආඥාවේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. අපි ප්‍රශ්නෙක ඉඳලා මගේ ප්‍රශ්නේ තියාගෙන මම ආඥා කරන තව කෙනෙක්ට ඒ ආඥාට උත්තර දීද? ඔබම හිතන්නකො ඔබේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ නැතුව අර මනුස්සගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? ඒකයි. ඉතින් ඔබට පුත්‍රකම දීලා දිනවා අද දවසේ. පුත්‍රකම වැරඳ ගන්න කියලා දිනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඉතින් ඒ දේ ගත්තම ඔබට බය එනවද නැද්ද? බය නැහැ. කටින් අපි බය නැහැ. නේ? ඒක තමයි ඔබට මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් අපි කැළඹෙන්න හොඳ නැහැ. අපේ ජීවිතේ බයෙන් ඉන්න හොඳ නැහැ අපේ ජීවිතේ. ඉතින් අපි මේ පියාණන් වහන්සේ ආත්මයන් වහන්සේ අප තුළ ක්‍රියා කරන්න දෙන්න ඕනේ අපිට. අපේ ඉඩ දෙන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේට. ඉතින් මේකේදී ඒකයි කියන්නේ ආත්මයන්ස අපි බය ගැන අපි බය කියන්නේ යක්ෂයාගේ දෙයක්. අපි මේක පැත්තක දාන්න ඕනේ. යක්ෂයා ඉන්න බෑ අපිට. අපිට යක්ෂයා ලං වෙන්න බෑ අපේ ජීවිතේට. ඉතින් අපි සුද්ධ වූ ආත්මයන් වහන්සේ අප තුළ ක්‍රියා කරන්නට ඉඩ දිය යුතුයි අපේ ජීවිතේ. අපි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඉඩ දෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මෙතන අන්තිමටම අබ්බා පියාණනි කියා හඬගසුම අපි දෙවියන් වහන්සේගේ. අපි හදවතින් අපේ බය පැත්තක දාලා අබ්බා පියාණනි ස්වාමීනි අපේ සියලු කාරණා ඔබට බාර දෙනවා කියලා අපි ශක්තිමත් විදියට අර පිරිසත් අපිට ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ගැළවීම අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ පුත්‍රකම අපිට දරද ගන්න පුළුවන් අද දවසේ. මම ඔබට කියනවා අර ගොවියට හැමදේම අයින් වුණා. නැති වුණා. කවුරුත් හිටියේ නැහැ. නමුත් අපිට දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා. ජේසුස් අපිට මොකද්ද මෙතන කියලා තියෙන්නේ? ප්‍රධාන දේ පුත්‍රකම දීලා තියෙනවා. පුත්‍රයා කියනවාද? ඉතින් පුත්‍රයා කියලා අහගන්නත් අපි වාසනාවන්ත වුණා. අර මිනිහයාට ඒ වාසනාවක් නැති වෙලා ජීවිතේ නාස්ති වෙලා නැති වෙලා ගියා. ඔබම තීරණය කරන්න අද දවසේ ඔබ පුත්‍රකම නැතුව ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් කියලා ඔබට ඒ පුත්‍රකම තියාගෙන ඔබ මේ බයෙන් ඉන්නවද? දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපි මේ අන්තිම අබ්බා පියාණනි කියලා දෙවියන් වහන්සේව අපි හඳ ගන්නවා කියලා. ඔබ තීරණයක් ගන්න දවසේ ජේසුස් වඩාගෙන අපි සියලු නැගිටිමු දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛේ අපි දුච්ච වචනයක් අපිට කතා කරේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ගොඩාක් දේවල් උගන්වනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ගොඩාක් දේවල් උගන්වනවා. ජේසුස් අපිට ආදරේ ඒ ආදරේ අපි අද දවසේ මුක්ති විඳිනවා. ඒ පුත්‍රකම බල්ල ගන්න අද දවසේ ඒ පුත්‍රකම අල්ලගෙන අද ආක්ෂා කරන්න. ඔබට එන ප්‍රශ්නකදී ඔබට එන මොන වසංගතද? තව ඉස්සරහට එන වසංගත ගොඩාක් තියෙනවා. අපිට එන්න ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. කිතුරු වුණාම ප්‍රශ්න වැඩි. ඊට මිනිස්සුන්ට වඩා. ඉතින් මම ඔබට කියනවා අද දෙවියන් වහන්සේ අපිව රැගෙන යනවා. අපිට වසංගතෙන් ඔබට කී දෙනෙක් මේ මොහොතේ මේ මාස දෙකේදී ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා යාඥා කරන්නේ නැද්ද? කී දෙනෙක් යාඥා කරන්නේ නැද්ද? අපිට බයක් ඇවිල්ලා අය කියන්නේ. නමුත් මම ඔබට කියනවා බය වෙන්න එපා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට එක්ක අවින්නවා. යේසුස් වීඩියෝ අපි ආශා කරමු. ආදරණීය පියාණනි ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. අද දවසේ අපි දුන්නා වචන නිසා. අනේක වාරයක් ස්තුති දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේ කතා කළා වූ මේ අනර්ග පණිවිඩය නිසා ස්වාමීනි. ස්වර්ගයේ පොළවේද මෞකාර සර්ව බලධාරී දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේ මුළුමනින්ම බාරයි. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. යාක්ෂාව බාරකල යාක්ෂා කරන්න පුෂ්ප සහෝදරි.
ආශිර්වාද නිසා වහන්සේට ප්‍රීති කරනවා. ඥානනි අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ පාලනය කරන ස්වාමීන් සෑම කෙනෙකුම වහන්සේගේ දැක්කේ. ඔබ වහන්සේ සියලු දෙනාට වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා. ඔබ වහන්සේ ආයේ ඕම් ගැන එන සෑම දෙයක්ම ස්වාමීන් වහන්සේ රැකවල් කරන්න. ඔබ වහන්සේ ක්‍රියාවසෙන් යනවා. ඔබ වහන්සේගේ දැක්කේ සියල්ල බාර කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් එකක් කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ අපේ දුන ප්‍රේමණීය උතුම් අපි මේ රටවල් වලින් දේශයන් වලින් ආව සියලු දෙනාට ආශාවක් ගන්න. අපි සියලු දෙනා එක්සිට ආශා ගන්න. අපිට බොහෝසෙන් ප්‍රේම කරන අති ශුද්ධවන්ත බලවත් දෙවි පියාණන් ස්වාමිනී යම් පමණ දෙනෙක් ස්වාමිනී මේ ආශාව තුළ රැස් වෙලා එකතු වෙලා ඉස්සවද ස්වාමිනී මේ දරුවන්ට වහන්සේ ආශිර්වාද කරගන්න ස්වාමිනී ස්වාමිනී අපේ වරදක් සිද්ධ වුණාද ස්වාමිනී අපේ වචනකින් හෝ මිනිස්සෙට වරදක් පාපයක් සිද්ධ වුණාද ස්වාමිනී මම හදවතින්ම සමාවයි දෙනවා අද දවසේ යටත් පහත් වහන්සේගේ වචනේ බෙදා ගන්න ඔබ වහන්සේගේ දරුවෝ තුළට කතා කරන්න දුන්නු කරුණාව නිසා මම අනේක වාරයක් ස්තුති කියනවා දෙවි පියාණනි ස්වර්ගයේ පොළවේද මෞංකාර සර්ව බලධාරී දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ උතුම් කොට ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයට ප්‍රශංසා කරන්න ගෞරව කරන්න අපට දුන්නා වූ අද දවස නිසා අනේක වාරයක් ස්තුති දෙවි පියාණනි මේ රටවල් වල රාජ්‍යයන් වල ස්වාමිනී මේ නරඹනවද ස්වාමිනී මේක ඇසෙනවද ස්වාමිනී මේ දරුවන්ට ආශිර්වාද කළ මැනව දෙවි පියාණනි සියලු රෝග පහකල මැනව දෙවි පියාණනි සුද්ධ ආත්මනි ඔබ වහන්සේ මුහුණට කතා කළ මැනව ස්වාමිනී සියලු ප්‍රශ්න වලින් අරගලවලදී ස්වාමිනී මොන්ගේ ඉදිරියේ සිටගත් මැනව දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේ උන්ගේ හතරගුණ අටගුණ උන්ගේ නිවෙස් බාරයි උන්ගේ දරුවෝ බාර කරන ස්වාමිනී උන්ට ආශිර්වාද කරන්න දෙවි පියාණනි ඔබගේ ස්වාමිනී අටකොටු පුරවන්න අදුතෙන් පුරවන්න බැරි තැන් ඉවත් කළ මැනව දෙවි පියාණනි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට මුළුමනින්ම බාරයි මේ වීඩියෝ එකේදී ස්වාමිනී මේ හඬපටයේදී ස්වාමිනී මේ ඔබ වහන්සේම ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලැබුව මැනව ස්වාමිනී සියලු යක්ෂයාගේ මලපත් කඩන්න ස්වාමිනී සියලු හස්තය සියලු ඔබ වහන්සේගේ දීමනා ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව නිදහස් කළ මැනව දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ මුළුමනින්ම බාරයි ස්වාමිනී අද දවසේ මෙතන ඉන්න වූ සියලු දෙනා බාර කරන ස්වාමිනී මේ සහෝදර සහෝදරියෝ ඔබ වහන්සේගේ බලවත් ලේවලට බාර කරනවා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මොහොත දුන්නා වූ කරුණාව මහිමය ශුද්ධකම නිසා ස්තුතියි මෝ යන්නේන ගමන බිමේදී ආරක්ෂා කළ මැනව මාවද ස්වාමිනී මම යන්නා වූ ගමන බිමේදී ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරගන්න සුවය ලැබු මැනව දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේට මුළුමනින්ම බාර කරනවා සුවය දෙවි පියාණන් වහන්සේට මුළුමනින්ම අද දවසේ මේ දේවමය බාර කරන ස්වාමී සියලු ගෞරවය මහිමය සතුටුම් වහන්සේට බාර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් නාමයෙන් සුබ දවසක් වේවා ආමේන්